सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्ते वासुदेवो नमोऽस्तुते। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लादवृन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप या कुन्दे दुर्जार्हारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभुते देवै सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निशेषायापा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भागवत पुराण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। आज प्रथम दिवसना प्रथम सत्रनी अंदर भगवान वांगमय स्वरूप एवा भगवतजीना चरणों તેમજ મારા માતા પિતા તેમજ મારા ગુરુજન ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં અહીં પધારેલા માતા પિતાઓ
તેમજ જીવ માત્માના હૃદય કમળની અંદર વિરાજમાન પરમ તત્વ એવા દિવ્ય આત્માને મારા વ્યાસથી વંદન કરું છું. રાધે રાધે. ત્રિવેદી પરિવાર દ્વારા પિતૃમોક્ષાર્થે આયોજિત આ શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાની યજ્ઞની અંદર આવો 7 દિવસીય ભાગવતની અંદર પ્રથમ દિવસના પ્રથમ સત્રની અંદર ઘણું મોડું થઈ ગયું છે. સવારે આપણને હેમત કે આજે ભગવાન સૂર્યનારાયણ પણ ભગવાનની કૃપા અને આજે સરસ મજાના ભોગપુર ધામની અંદર આપણે ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતની પોથી યાત્રામાં સર્વે જોડાયા. મોહનપુર ગામ સાથે હતું. આપણા કુટુંબીજનો આવેલા મહેમાનો બધા જોડાયા. એ બધાને આ પોથી યાત્રાની અંદર ખૂબ મજા પણ આવી. પણ કોઈને થાક લાગ્યો હોય તો મને કહેજો. આપણે કોઈના લગ્નમાં વરઘોડામાં જઈએ ને 2 કલાક આપણે વરઘોડામાં નાચીએ તો ઘરે આવી ટાંટિયા દુખે હા ના કહેજો હો ભાઈ અહીંયા ઘરના જુવાન ઘરના ડાકા બરોબર. હા કંઈ કહેશો તો મને મજા આવશે. કોઈને જઈએ આપણે તો કોઈ પણ લગ્નની અંદર જઈએ વરઘોડામાં તો આપણને થોડી વાર પછી થાક લાગે. પણ આજે સરસ મજાના બધા ભગવાનના ભજનો સાથે પોથી માથે લઈને સરસ બધા ઘૂમતા ઘૂમતા ભગવાનના ગુણગાન ગાતા આજે અહીંયા પધાર્યા આવ્યા. કારણ કે કોઈને થાક ના લાગે એનું કારણ છે જગતનો નાથ માથા ઉપર હતો. તમારા માથે જે પોથી હતી ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એ માથે લઈને આપણે જઈએ તો કદી થાક લાગે નહીં. એવા આ ભાગવતની પોથી યાત્રા લઈને આપ સર્વે આવ્યા. પણ ઘણો સમય એની અંદર વીત્યો. હજી જો હું આગળ ના કહેત ને તો બધા બીજા 2 કલાક સર્વેને એમાં મજા આવે. પરંતુ આપણે સમયની મર્યાદા પણ જોવી પડે. માટે સમયની મર્યાદાને માન આપી આજનું પહેલા ભગવાનનું એક મંગલાચરણનું પુષ્પ ભગવાનના ચરણોમાં અર્પણ કરીશું. ત્યારબાદ ભગવાનને ભોગ લગાવી અને પછી આપણા પેટ માટે પૂજા માટે જઈશું. તો ભગવાન મંગલાચરણ આપણે સર્વપ્રથમ કરીએ. કરારવિંદે નપદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનવેશયંતમ पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव. पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति. हरे राम
विघ्नेतु कामा किलोपकन्या मुरारिपादा पितचेतहृदे दधियादिकं मोहजातरोज गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवापे योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे सुखं शयाना निलयेति नामानि विशो प्रवदन्ति मर्त्या शिष्टं तन्मयां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति सदैवं भजतुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादीनाग्नानि गोविन्द दामोदर माधवेति हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे सुखावसाने इदमेव कार्यं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर्गो गुणेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु
बसवा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेरी। राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंगलाचरण आरोजनो क्रम રહેશે આપણો। સરસ્વતી માતાની નાની સ્તુતિ, ત્યારબાદ ભગવાન ભોગ લઈ આપણે બીજે પ્રથમ સત્રને વિરામ આપીશું। તો માં સરસ્વતીને ખૂબ પ્રેમથી યાદ કરીએ। હે શારદે માં, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी चरण में हमें प्यार दे माँ। शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की बाता पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, भक्ति का हमको अधिकार दे माँ। शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेतवर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का ज्ञान दे माँ।
शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। આજના આ પ્રથમ સત્રને અહીંયા ભગવાનને નામ એવો ભોગ લગાવી વિરામ આપીશું। ભગવાન પહેલા જમાડી દઈએ, દૂધ લાલાને ખૂબ ભાવે, લાલાને પહેલા દૂધ આપી દઈએ, ભાવે તો પાછળ ખાજો કે દૂધ પી લે નંદલાલ, દૂધ પી લે નંદલાલ। दूध पी ले नंदलाल, दूध पी ले नंदलाल। दूध पी ले नंदलाल। गायो नागो दूध पी ले दूध पी ले नंदलाल, दूध पी ले नंदलाल। नंदलाल दूध पी ले नंदलाल। नंदनी नारा दूध पी ले नंदलाल। राधा जी ना श्याम दूध पी ले नंदलाल। दूध पी ले नंदलाल, दूध पी ले नंदलाल। बोल श्री भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रथम सत्रना विराम આપીએ। ત્રણ વખત મારી સાથે બધા હાથ ઊંચા કરી ભગવાનનું સ્મરણ કરી પછી ભોજન લેવા માટે જઈશું। હરે નમઃ ઓમ હરે नमो भगवते वासुदेवाय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वृक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्।
शर्वाङ्गे हरिचन्दन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे तुरासुतं शान्तकृष्णं द्वपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। आओ त्रिवेदी परिवार आयोजित पितृमोक्षार्थे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञની અંદર પ્રથમ દિવસના દ્વિતીય સત્રની અંદર આપ સૌ ને આ ભાગવત ની અંદર હું આવકારું છું। સર્વપ્રથમ આ ભાગવતજીના ચરણોમાં તેમજ મારા માતા પિતા ગુરુના તેમજ અહીં પધારેલા સર્વ માત પિતાઓ તેમજ જીવ માત્રની અંદર હૃદય કમળની અંદર બિરાજમાન એવા પરમ તત્વ જીવાત્મા દિવ્ય આત્માને મારા વ્યાસપીઠથી પ્રથમ તો વંદન, સૌને મારા રાધે રાધે। પ્રથમ દિવસના દ્વિતીય સત્રની અંદર આપ સૌ ભાગવતનો રસપાન કરશો શાંતિથી। પ્રથમ દિવસે બધાને એમ જ હોય કે પહેલા તો બાવજી આવશે, સંખ્યા ઓછી જ જણાય। પહેલા દિવસ શું હશે કે મહાત્માએ બાવજી વાંચશે,
મહાત્મયમાં શું આપણે જઈશું કાલથી. તો મહાત્મય એ ભાગવત કે શ્રીમદ ગીતા હોય, મહાત્મય ન કરીએ તો પાઠ અધૂરો ગણાય. એવું આ ભાગવતમાં પણ છે. બધાને એમ થાય કે ભાઈ મહાત્મયમાં શું. તો મહાત્મય ની વાત કરીશ એ પ્રથમ પહેલા ભાગવતની વાત કરી. તો ભાગવતની અંદર બધાને એમ થાય કે ભાગવતમાં હશે શું પહેલી વસ્તુ, અને એનાથી શું થાય. પ્રશ્ન, આપણે કંઈક વસ્તુ કરવી હોય તો ભાઈ આ વસ્તુથી આ શું થાય, આનાથી ફાયદો શું થાય. પહેલી વસ્તુ તો ભાગવતનો એક નાનો પરિચય આપતા હું પ્રથમ તમને કહું તો ભાગવત પહેલું લખ્યું કોણ? તો વ્યાસજી મહારાજે ભાગવતની રચના કરી છે. ભાગવતની અંદર સૌ પ્રથમ આ મહાત્મય છે ને પદ્મ પુરાણમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. વ્યાસજીએ જ્યારે આ ભાગવત લખવાની જ્યારે રચના કરીને ત્યારે સૌ પ્રથમ બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર એવા નારદજી આ ચતુશ્લોકી ભાગવત નો વિસ્તાર કરી અને 18 પુરાણોમાંથી પદ્મ પુરાણ હતું એની અંદરથી આ મહાત્મ્યને વર્ણવવામાં આવ્યું છે. ભાગવતની અંદર 18,000 શ્લોક આપેલા છે. 12 સ્કંદની અંદર એના વિભાગ થયા અને 365 અધ્યાય શ્રીમદ ભાગવતની અંદર આપેલા છે. મહાત્મ્યની અંદર 6 અધ્યાયની અંદર વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. પહેલા 2 અધ્યાયની અંદર ભક્તિ અને નારદની કથા આવે છે. બીજા 2 અધ્યાયની અંદર આત્મદેવ અને ધુંધુલીની કથા આવે છે. ત્રીજા 2 અધ્યાયની અંદર કથાકાર કેવો હોવો જોઈએ અને શ્રોતા કેવા હોવા જોઈએ એમના નિયમો બતાવ્યા છે. ભાગવતની અંદર 24 અવતારોની કથા છે. એમાં મુખ્ય 2 કથા રામની કથા છે અને બીજી કૃષ્ણની છે. રામની કથા એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ એ બતાવ્યું છે. અને કૃષ્ણની કથા છે એ પ્રેમની કથા છે. એ કૃષ્ણ કથા એ આ ભાગવતનું હૃદય કહેવામાં આવે છે. નારદજી એ આ ભાગવત ચતુશ્લોકી ભાગવત એ શ્રીમદ ભાગવત આપણે વ્યાસજીને જ્યારે આપ્યું, આ નારદની ઉપમા છે ને ભાગવતની અંદર મનની સાથે કરેલ છે. મન એ નારદજી જેવું હોય છે, આપણને બધાને ખબર છે. મનને 1 સેકન્ડની અંદર અહીંથી અમેરિકા જવું હોય તો વાર લાગે નહીં ભાઈ. એમ નારદજીને કોઈ પણ લોકની અંદર જવું હોય તો એમને કોઈ જગ્યાએ પરવાનગી લેવાની જરૂર હોતી નથી. નારદજી આપણા મનને એ નારદની ઉપમા આપવામાં આવી છે. મન કોના જેવું છે? નારદના જેવું છે. ઘડીકમાં અહીંયા તો ઘડીકમાં ત્યાં. હવે એ મનને જો આપણે ખાલી ઉલટવામાં આવે ને એના શબ્દનો પાછળથી આગળ કરીએ ને નારદને મન એ જે છે એને ઉલટાવવામાં આવે તમે તો એનો અક્ષર ઊંધો કરવામાં આવે તો શું થાય? મન. મન છે એનો ઊંધો અક્ષર થાય નમ. શું થાય? તો નમ. જ્યાં નમે કોઈ પણ મન તો ત્યાં તમારું કામ બધું સારું થાય. પણ મન જો નમે નહીં
તો ત્યાં તમારું કામ અટકી જતું હોય છે। કહેવામાં આવે છે કે મન સે બડા ભટકાર હૈ, मन से है सब ज्ञान, मन से बड़ा भटकार है, मन से है सब ज्ञान, मन से बंधन मोक्ष है, અને મન આપે ભગવાન। મન જો સીધી રીતે આપણે ભગવાનની અંદર ધ્યાનમાં બધે રહે, આ તો સવારે આપણે દાખલા તરીકે પૂજામાં બેઠા હોય, પણ ઘણી વખત માળા કરતા કરતા શું થાય, મન આપણું ઘરના અંદર જતું હોય, છોકરું શું કરે, આ શું કરે, તો મનને તમારું એક સ્થિર કરીને જો ભગવાનમાં લગાડવામાં આવે તો મન આપે ભગવાન। ભગવાનની પ્રાપ્તિ એ મનથી જ થાય છે। મનથી જ માણસને શું કહેવામાં આવે છે, સંતો કહે છે કે મન છે ને એ તમને દુઃખ પણ આપે ને સુખ પણ આપે। મનથી આપણે માનીએ તો દુઃખી થવાય ને મનથી માનીએ તો સુખી થવાય। આ મનથી જ બધા તકલીફ થાય છે। તો મનને આપણે પ્રભુ તરફ પ્રેરિત કરવા માટે હંમેશા બની શકે એટલું ભગવાનનું ચિંતન કરવું, તો મન આપે ભગવાન કહેવામાં આવે છે। અને મનને પ્રભુ તરફ વાળવા માટે શું કરવું પડે? પહેલા તો કોની પાસે જવું પડે? જેમ દવા માટે આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ, એમ મનને પહેલું સુધારવું હોય તો કોની પાસે જવું પડે? તો મનને સુધારવા માટે સંતોએ કીધું છે કે સંત સમાગમ નિષદિન કરીએ, સાંભળીએ શુદ્ધ બોલી, સજન કેરા સંગમાં ભાઈ, પ્રગટે પ્રેમની હોળી। સંત સમાગમ નિષદિન કરીએ, સંતોનો સમાગમ જો થાય, સંત સમાગમ નિષદિન કરીએ, સાંભળીએ શુદ્ધ બોલી, શુદ્ધ બોલી। ભગવાનનો કોઈ સત્સંગ થતો હોય ને ત્યાં જઈને તમે બેઠા હોય ત્યારે તમારું મન છે ને પ્રભુમાં અંદર પ્રેરિત થાય। કોઈ જગ્યાએ કોઈ ખરાબ વાણી ચાલતી હોય, કોઈ ઝઘડો ચાલતો હોય, ત્યાં જાઓ તો તમારું મન એમાં પ્રેરિત થાય। અહીંયા તમે બધા આવ્યા ને તમે અહીંયા સભા મંડપમાં બેઠા તો તમારું મન એ પ્રભુમાં પ્રેરિત થાય છે। આ ભાગવતમાં જઈએ તો પહેલા મળે એ જ વસ્તુ, બાકી બીજું કઈ ના મળે। મનને પ્રભુ તરફ વાળવા માટેની આ એક ચાવી છે સાહેબ। અને સજન કેરા સંગમાં, સજ્જનની પાસે સંગમાં રહીએ તો પ્રગટે પ્રેમની હોળી, પ્રેમ મળે છે। સૌથી પહેલા મહાત્મ્યની અંદર પણ જતા પહેલા આ ભાગવતનો પ્રથમ શ્લોક છે જેની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ। શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ। પ્રથમ શ્લોકની અંદર કીધું કે સત, ચિત અને આનંદ, ભગવાન સત્ય છે। જે આપણને અહીંયા દેખાય ને એ બધું નશ્વર છે સાહેબ। જેટલું તમને દેખાય, સજીવ હોય નિર્જીવ હોય, જે આપણને આંખેથી દેખાય એ બધું નાશ પામવાનું છે। જેની ઉત્પત્તિ છે એનો લય છે જ। સત્ય કોણ છે? તો સત્ય એ પ્રભુ પરમાત્મા છે, જે દેખાતા નથી। આપણને અંદર રહેલો જે આત્મા છે ને કદી જોવામાં ના આવે। આપણા અંદર બિરાજમાન જે પ્રભુ બેઠા છે એ આપણે જોઈ શકતા નથી, એ જ સત્ય છે।
અને એને તમે ઓળખો ને એટલે તો પેલામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આત્માને ઓળખ્યા વિના રે લખ 84 નહીં રે મળે. એ તારી ભમનાઈ ભાગ્યા વિના રે બવના ફેરા નહીં રે મળે જી. એવો હંસલો ને આ બગલો રે રંગે રૂપે એક શેરે એવો હંસલો ને આ બગલો રે રંગે રૂપે એક શેરે એવો હંસલો એના હંસલો એના આવરત કી મોર ખાય રે તારી આત્માન ઓળખ્યા વિના રે લખ 84 એવા નહીં તો એ મરે. એવા બમનાઈ ભાગ્યા વિના રે બવના ફેરા એવા નહીં તો મરે રે. એવો કાગરો ને કોયલ રે બોરે ને બોલ છે રે. અન કોયલ ની બોલી તકી ઓર ખાય રે કોયલ બોલી તકી ઓર ખાય રે તારી આત્માન ઓળખ્યા વિના રે લખ 84 એવા નહીં તો એ મરે રે. તારી બમના હું ભાગ્યા વિના રે બવના ફેરા એવા નહીં તો એ મરે રે. એવા નહીં તો એ મરે રે. આત્માને ઓળખ્યા વિના ભગવાન મળતા નથી ભાઈ. તો સત એ જ પરમાત્મા ચિત્ત જો ભગવાનની અંદર પરોવવામાં આવે તો જરૂર આપણને ત્રીજી વસ્તુ કીધું તો આનંદ મળે, બીજું કાંઈ મળે નહીં. સચ્ચિદાનંદ. અને આનંદ ક્યારે મળે? તો સત ની પાછળ પડવું પડે, આપણું ચિત્ત એની પાછળ લઈ જવું પડે, ત્યારે ભગવાનની આપણને પ્રાપ્તિ થાય. ને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય પછી બીજું કંઈ જોઈએ જ નહીં ને ભાઈ. જોઈએ કંઈ? ભગવાન મળી જાય તો કંઈ જોઈએ આપણે?
જરૂર આપણને આનંદ મળે મળે ને મળે ને આનંદ એ જ પરમાનંદ કહેવાય. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, આ શ્લોકની અંદર કીધું વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય, આ ત્રણેયનું કામ કરવા વાળા ભગવાન પરમાત્મા. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય, આધિ વ્યાધિ અને તાપ બધું એને વિનાશ કરી તાપત્રય વિનાશાય કોને વંદન કર્યા સૌથી પહેલા? તો શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ, ભગવાનને, કૃષ્ણ ભગવાનને નમન કર્યા. નુમઃ એટલે નમઃ નહીં આવતો શ્લોકમાં, નુમઃ. નુમઃ એટલે આખું દુનિયા, પશુ પક્ષી દરેક જીવાત્મા એ ભગવાન કૃષ્ણને વંદન કરે છે. પ્રથમ શ્લોકની અંદર આ ભગવાનનું, આ શ્લોકનું સમજણ આપણે લઈ અને આ મહાત્મ્યની શરૂઆતમાં સૌથી પહેલા તો નારદજી અને ભક્તિ મહારાણીની કથા છે. તો એક દિવસે નારદજી પોતાની વીણા વગાડતા પૃથ્વી ઉપર ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા. ભ્રમણ કરતા કરતા નારદજી યમુનાના કિનારે પહોંચ્યા. તો ત્યાં જયા એટલે એમને કૌતુક એવું જોવા મળ્યું છે. ત્યાં એવું જોયું એમને, તો એક સ્ત્રી રડી રહી હતી અને એના ખોળાની અંદર બે ઘરડા પુત્રો એના એ શિથિલ અવસ્થામાં પડ્યા છે. આ ભક્તિ મહારાણી જે સ્ત્રી હતી એ યુવાન હતી અને એના ઘરડા પુત્ર બે હતા, એ શિથિલ અવસ્થામાં એમના ખોળામાં સૂતા. આપણને બધાને વિચાર થાય કે કોઈ સ્ત્રી યુવાન હોય, એના પુત્રો હોય, ઘરડા હોય, એ બની શકે ખરું? પણ આ વર્ણન છે આ ભાગવતમાં. એની અંદર ભક્તિ મહારાણી રડી રહી હતી ને ત્યાં થઈને ભગવાન આ મહર્ષિ દેવર્ષિ મહારાજ નારદજી ત્યાં થઈને નીકળ્યા. એમને જોતા ભક્તિ મહારાણીએ બૂમ પાડી. કહેવામાં આવ્યું છે કે ભક્તિ મહારાણી કહે છે કે હે ભો ભો સાધુ ક્ષણમ તિષ્ઠ, હે દેવર્ષિ મહારાજ એક ક્ષણમ તિષ્ઠ, એક ક્ષણ માટે તમે ઉભા રહો. શા માટે? તો મમ ચિંતા અતિનાશયમ, મારી ચિંતાનો તમે નાશ કરો એટલા માટે. સંતોની પાસે ચિંતા લઈને કંઈ હોય એટલે આપણે નથી બધા જતા. કદાચ કોઈક હોય તકલીફ તો કુંડલી લઈને બ્રાહ્મણના ત્યાં જઈએ, બાબુજી કંઈક જુઓ, હમણાં કંઈક સારું ચાલતું નથી. સંત મહાત્મા બ્રાહ્મણોની પાસે આપણે જ્યારે દુઃખ પડે ત્યારે જવામાં આવતું હોય છે. નિવારણ કોણ કરે? તો સંત મહાત્મા ને બ્રાહ્મણ. હવે સંતની પાસે જઈએ તો આપણે દુઃખનું નિવારણ થાય ને થાય. એટલે ભક્તિ મહારાણી બોલી છે કે ભો સાધુ ક્ષણમ તિષ્ઠ મમ ચિંતા અતિનાશયમ, મારી ચિંતાનો તમે નાશ કરો. નારદજી ઉભા તો રહ્યા, પણ આપણે કહીએ ને કે સંતોની ક્ષણ હોય ને બહુ કિંમતી હોય ભાઈ. સંતોની ક્ષણ અને ભંડારાનો કણ એ કદી વ્યર્થ જવા દેવાય નહીં. કોઈ જગ્યાએ ભંડારો ચાલતો હોય ને એક ક્ષણ, એક કણ પણ જો તમે બગાડો ને તો તમને જબરજસ્ત પાપ લાગે છે. એક એક કણ આપણો જો બગડે એ બધો ભેગો થાય તો એક જણનું આખું કુટુંબનું ભરણ પોષણ થઈ જાય સાહેબ. બની શકે તો 10 વખત લેવું, પરંતુ એક કણનો બગાડ કરવો નહીં. એ ભંડારાનો કણ બગાડાય નહીં. અને સંતોની પાસે જાઓ તો
કામ તમારું હોય એટલું પતી જાય પછી ખોટી ખોટી બીજી વાતો કરાય નહીં. એમની ક્ષણ પણ બહુ કિંમતી હોય છે. સંતોની ક્ષણ અને ભંડારાનો કણ કદીએ બગાડવો જોઈએ નહીં. નારદજી ભક્તિ રાણીને પ્રશ્ન કરે છે કે હે દેવી, તમે કોણ છો અને તમે તમારું આ બે ખોળામાં પડેલા કોણ છે, એનો પરિચય આપો. ભક્તિ મહારાણી કહેવા લાગી કે હું ભક્તિ છું અને મારા આ બે પુત્ર છે ને એ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે. હું યુવાન અને મારા બે પુત્રો ગરડા થઈ ગયા છે, શિથિલ થઈ ગયા છે. તો હે દેવર્ષિ મહારાજ, આ મારા બે પુત્રોને તમે સ્ફુરિત કરો, એમને પાછા હતા એવા યુવાન બનાવો. ભક્તિ મહારાણી કહેવા લાગી આવી રીતે. તો મહારાજ દેવર્ષિ નારદ ભક્તિ મહારાણીને કહેવા લાગ્યા કે દેવી, તમારા બે પુત્રો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ગરડા કેમ થયા? તમે તમારો પૂર્ણ પરિચય મને આપશો તો હું આની અંદર કંઈક મારી શક્તિ પ્રમાણે તમને એનો પ્રયાસ કરીશ. ભક્તિ મહારાણી કહેવા લાગી કે ઉત્પન્નો દ્રવિડ દેશો વૃદ્ધિમ કર્ણાટકે ક્વચિન ક્વચિન મહારાષ્ટ્રે. એટલે કે કહેવામાં આવે છે કે ઉત્પન્ન થઈ હું દ્રવિડ દેશની અંદર. વૃદ્ધિ મારી ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ થઈ કર્ણાટકની અંદર. મહારાષ્ટ્રમાં હું આવી એટલે થોડી વધારે યુવાન થઈ અને જ્યાં ગુજરાતની અંદર હું આવી ત્યાં મારી જીર્ણ થવા લાગી મારી યુવાની. પરંતુ જેમ તેમ કરી અને હું યમુનાના કિનારે આવી તો મારી યુવાની પાછી આવી, પણ મારા બંને પુત્રો ઘરડા થઈ ગયા છે, એમને તમે પાછા હતા એવા બનાવો. નારદજી કહેવા લાગ્યા કે દેવી, આની અંદર હું તમને શું કરી શકું? ભક્તિ મહારાણી કહે છે કે મેં સાંભળ્યું છે કે સંત ની પાસે જઈએ ને તો સંતોનું હૃદય એવું હોય ને કે પોતે દુઃખ લઈ લે અને બીજાને સુખ આપે. મારા દુઃખનું નિવારણ કે તમે જ છો સંત કરી શકે, બીજું કોઈ કરી શકે નહીં. અને સંતની પાસે જઈએ તો શું મળે? કે છે કવિ કે રોજ રોજ આનંદ થાય સંતોના સંગમાં. 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 સંતોના સંગમાં ને ભક્તોના રંગમાં. 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 અંતરમાં યજવાળા થાય સંતોના સંગમાં. અંતરના અજવાળા થાય સંતોના સંગમાં. જય દ્વારિકાજી.
જય દ્વારકાધીશ દ્વારકાધીશ એ સંતોની નાત જેવી બીજી કોઈ નાત નથી સંતોની નાત જેવી બીજી કોઈ નાત નહીં એ સંતોની નાત જેવી બીજી કોઈ નાત નથી સંતોની નાત જેવી બીજી કોઈ નાત નહીં એ રામના ભજન વિના બીજી કોઈ વાત નથી રામ ભજન ના બીજી કોઈ વાસ નહીં બીડો તારો પાર થઈ જાય સંતોના સંગમાં બીડો તારો પાર થઈ જાય સંતોના સંગમાં બેડો તારો પાર થઈ જાય સંતોના સંગમાં રોજ રોજ આનંદ થાય સંતોના સંગમાં રોજ રોજ આનંદ થાય સંતોના સંગમાં જય દ્વારકાધીશ જય શામરિયા જય રાધે એ વાગે ત્યાં ઢોલ ત્યાલ આવે સૌ દોડતા આવે સૌ દોડતા એ વાગે ત્યાં ઢોલ તાલ આવે સૌ દોડતા આવે સૌ દોડતા એ ભેગા મળીને સૌ આનંદમાં ડોલતા આનંદમાં ડોલતા દિલડાના દુખડાવે જાય સંતોના સંગમાં દિલડાના આનંદ થાય સંતોના સંગમાં રોજ રોજ આનંદ થાય સંતોના સંગમાં રોજ રોજ આનંદ થાય સંતોના સંગમાં જય દ્વારકાધીશ સંતોનો શેઠ મારો રાજા રણ છોડ છે રાજા રણ છોડ છે સંતોનો શેઠ મારો રાજા રણ છોડ છે રાજા રણ છોડ છે કામણગાર કાને તો ચિતડાનો ચોર છે ચિતડાનો ચોર છે કામણગારો કાને તો ચિતડાનો ચોર છે કામણગારો કાને તો ચિતડાનો ચોર છે દિલડામાં દર્શન થઈ જાય સંતોના સંગમાં દર્શન થઈ જાય સંતોના સંગમાં રોજ રોજ આનંદ થાય સંતોના સંગમાં રોજ રોજ આનંદ થાય સંતોના સંગમાં રોજ રોજ આનંદ થાય સંતોના સંગમાં રોજ આનંદ થાય સંતોના સંગમાં સંતોના સંગમાં સંતોના